مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ خداوند یسوع کے لیے زوردار تعلیہ جائے۔ پریز۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے آج صبح خدا کے کلام میں سے نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب۔ ہاللیلویا جیسس۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب، 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، اور آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے نام میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برکت مانگیے، سلامتی مانگیے۔ اوپر والے بھی جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں برکت مانگیے۔ جی آل صاحب، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ لاسٹ ویک جب میں بائبل مقدس اپنی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں جب متی کی انجیل کے اس چیپٹر کو اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایک بات پر اچانک سے میری نظر ٹکی اور میں کافی دیر اس چیز کے بارے میں غور کرتا رہا، اور وہ چیز یہ تھی، جو بات یہ تھی کہ بس جو کوئی 19ویں آیت، ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ دنیا میں اپنا اپنا ایک نام ہے، چاہے وہ عربوں کی بادشاہی ہے، چاہے وہ برطانیہ کی بادشاہی ہے، وہ کسی بھی ملک کی بادشاہی ہے۔ اسی طرح سے خدا نے بھی اپنی بادشاہی رکھی ہوئی ہے، اور جس طرح سے برطانیہ کی، برازیل کی، USA کی، اسی طور سے خدا کی بادشاہی کا بھی نام بائبل مقدس میں درج کیا گیا، جسے خدا کی بادشاہی، عزیز بیٹے کی بادشاہی، جسے ڈومینین آف گاڈ یا گورنمنٹ آف گاڈ کہا گیا ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی۔ اس بادشاہی کی منادی نبیوں نے کی، اسرائیل اس بادشاہی کے منتظر تھے۔ یسوع نے خود بھی جب اپنی منادی کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کیوں جانا جائے؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جہاں پر اپنا مستقبل گزارنا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے۔ اور اکثر اوقات لوگوں سے ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں آسمان پر
सब लोग इक्वल होंगे, सेम होंगे, बराबरी होगी आसमान पर। सब लोग कहते हैं कि आसमान पर कोई तफरका नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, क्योंकि कई दफा लोग चंद आयात का हवाला देते हैं कि लिखा है जब पाकिस्तान में मजदूर लगाए गए तो जब मजदूरी देने की बारी आई तो सबको क्या दिया गया, एक ही इक्वल मजदूरी दी गई। फिर लोगों ने कहा कि कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान पर सारे फरिश्तों की मानंद होंगे। तो जरा गौर कीजिए, जो आज आपने तलावत सुनी है, क्या तलावत है, ध्यान से पढ़िएगा जरा। लिखा है 19वीं आयत, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में दर्जा आ गया, रैंक आ गया। आगे पढ़िए, और आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में, फर्क आ गया कि कुछ के नहीं। दो लफ्ज लिखे हैं, छोटा और, ये कहां बात हो रही है जी? तो इसका मतलब क्या है, आसमान पर रैंक है। अगर किसी के जहन में यह बात है कि भाई आसमान पर सारे कुछ होंगे, आसमान पर सारे इक्वल होंगे, आसमान पर कोई फर्क नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, तो फिर आज अपनी बाइबल में से इस वर्ष को ध्यान से पढ़ ले। आसमान पर छोटा भी है और आसमान पर बड़ा भी है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक, बाइबल के स्कॉलर्स के मुताबिक, आसमान पर 9 काइंड्स ऑफ एंजल्स हैं, 9 किस्म के एंजल हैं, या 9 रैंक हैं एंजल्स के। लेकिन मैं वो नहीं डिस्कस करने लगा आज। 9 रैंक हैं फरिश्तों के। इसका मतलब है अगर खुदा ने फरिश्तों के भी रैंक बनाए हैं, दर्जा बंदी रखी है, तो क्या ख्याल जो आसमान पर जाएंगे हर बंदा वहां पर इक्वल होगा? हाँ जी, हाँ जी, बहन ने क्या कैटेगरी है, बिल्कुल सही कह रहे। आसमान पर खुदा ने दर्जा बंदी रखी हुई है। सो याद रखिए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आसमान पर जो हाईएस्ट पोजीशन इन पैराडाइज, हाईएस्ट पोजीशन, जो आसमान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन है, आपको थोड़ा सॉरी सी करता हूं। कितने लोग चर्च में बैठे हुए हैं? सारे चर्च में बैठे हुए हैं, कुछ सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, कुछ सीढ़ियों के नीचे विशाल भाई बैठे हुए हैं, जारेद साहब है, रोहित साहब है। थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो फिर वहां पर प्यारे भाई अरशद बैठे हुए हैं, भाई इम्तियाज बैठे हैं। और आगे आ जाए तो प्यारा भाई परवेज बैठा हुआ है। और थोड़ा सा आगे आ जाए तो कुछ खवातीन बैठी हैं। और आगे आ जाए तो यहां पर कुछ खुदा के खुदाम बैठे हैं। और आगे आ जाए तो फिर खुदा के कुछ और खादम बैठे हैं। और आगे आ जाइए तो फिर खुदा की खादमा बैठी है। ये क्या है? ये क्या है? बैठे सारे कहां पर हैं? चर्च में बैठे, लेकिन चर्च में बैठे कहां कहां है? आसमान पर सारे होंगे, लेकिन आसमान पर रैंक है। मैंने अक्सर का देखा है कि चर्च में जब लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि पीछे बैठने की कोशिश करते हैं। अब भी चर्च में लोग आते हैं, पता कहां बैठते हैं? क्या बैठेंगे? कहां बैठते हैं? पीछे। लेकिन जब किसी कन्वेंशन पर जाएंगे, जब किसी बड़े क्रूसेड में जाएंगे, तो कोशिश करते हैं सानू जगह वीआईपी मिले। जब आप सफर करेंगे तो कोशिश करते हैं हमें गाड़ी में सीट कहां मिले, यानी फ्रंट दे सीटा फ्रंट दिया ते गिरजे की सीटा बैक दिया। क्या ख्याल है? इस हस्ती की है, उस हस्ती का नाम खुदा है।
آسمان پر سب سے پہلا جو ہائیسٹ رینک ہے. اور بائبل مقدس میں نکالیے پہلا تموتی 6 باب اس کی 16ویں آیت جو بائبل کے مطابق آسمان پر سب سے زیادہ اتم عظیم گریٹ ہائیسٹ پوزیشن رینک ہے، یہ آپ کے اور میرے یہوہ خدا کی ہے. نکالیے پڑھیے 6 باب 16ویں آیت پہلا تموتیس. کیا لکھا ہے؟ پڑھیے. بقا صرف اسی کو ہے، بقا صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے. یہ آسمان پر ہائی ایس پوزیشن ہے یہوہ خدا کی. لکھا ہے وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. کسی کی ہے رسائی؟ کسی اینجل کی، کسی مقدس کی، کسی سینٹ کی ہے؟ بولو بولو بولیو. ہاں جی، بائبل کی لکھا ہے بقا صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے، نور میں رہتا ہے، آگے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. جہاں کسی کی. اچھا ہمیں پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان تے نا کھلا ہی بیڑا ہونا ہے، پھجتے پوجتے ہوں گے، کھیڈاں کھوڈیاں کیکلیاں پاندے ہوں گے، جی ہوگا. آسمان پر بھی سٹیجز ہیں، آسمان پر بھی رینک رکھے گئے ہیں. لہذا یہ سب سے پہلا ہائیسٹ رینک. فرشتے بھی نہیں ویکھ پاندے انہوں. اور کلام پتہ کیا لکھا ہوا ہے یوحنا پہلے باب میں؟ خدا کو کبھی کسی نے، اونچی بولو، خدا کو کبھی کسی نے، کیا کسی کو مینشن کیا گیا تھا؟ بھائی جب سے کائنات بنی تھی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، بس خدا کو سنا تھا. لوگ خدا کی آواز سنتے تھے، روشنی میں سے، جلال میں سے، حسب میں سے، بس خدا کو سنتے تھے. اور یہ خدا کی وہ پوزیشن ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا. یہ تو خدا کا فضل ہوا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیجا جس کی وجہ سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا. ہاللیلویا. لکھا یسوع کے بارے میں وہ اندیکھے خدا کی، کون سا خدا؟ کون ہے خدا؟ کیا ہے خدا؟ روح ہے. اور یسوع نے کہا چیک کرو روح کے ہڈی اور گوشت. لہذا خدا روح ہے تو روح نہیں دکھتی. لہذا بائبل کہتے ہیں یہ خدا کا رینک ہے. سیکنڈ رینک جو آسمانوں پر ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے. عبرانیوں پہلا باب آیت نمبر 3 پڑھیے کیا لکھا ہے جی. جو سیکنڈ رینک آسمانوں پر ہے پڑھیے گا عبرانیوں پہلا باب 30 آیت. کیا لکھا ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی سیکنڈ پوزیشن آسمانوں کا رینک یہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ لکھا ہے گناہوں کو دھو کر کبریا کی دہنی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دہنی طرف. یہ سیکنڈ رینک ہے آسمان پر. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح گناہوں کو دھو کر کفارہ دے کر جان قربان کر کے مر کے زندہ ہو کر آسمان پر گیا تو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا. کہاں؟ یہ سیکنڈ رینک ہے. اب غور کیجئے ایت ہو گیا ایک رینک. کیڑا رینک ہو گیا؟ اے کیڑے نے بولو تو سی اے کیڑے رینک والے نے؟ کیا ہے جی یہ کیا کون سا رینک ہے؟ اور یسوع مسیح باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہماری کیا کرتا ہے؟ ہماری شفاعت کرتا ہے. یہ جو رینک پر یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے بائبل بیان کرتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے. خدا ایک رینک ہے لیکن سیکنڈ رینک جو ہے وہ یسوع کا ہے. اور لکھا اس کے بارے میں ہر گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا، آسمانیوں کا ہو زمینیوں کا یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہ سیکنڈ رینک ہے یسوع مسیح کا.
हालेलुया। और जिस जगह पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, यकीन जानिए, और बिल्कुल प्यो दे कोल ही बैठ गया जाके। ऐसा बशीर कितने बैठा है? बोलो सही रहा, ये किधर है? तो इन्हें जो मैंने गल करनी तो किंज गल करेंगे? ऐसा मैंने गल तो करो, तो किंज करोगे? करो तो सही ना सब। हाँ ठीक, मैं दुआ ठीक है। हाँ जी, राम क्या कान दे कोल ही जाके बह गया। किते कोल बह गया? किते किते बह गया? क्योंकि उन्हें पता है कि एक कान च इल्जाम लाने वाला भी होता है। लिखा है कि नहीं? लिखा है मुकाशवा में, इल्जाम लगाने वाला। और यीशु मसीह ने पता सी कि एक कान च आवाज आनी करनी, हो गुनहगार होवे, वो दूसरी कहता रहम कर, मुआफ कर, रहम कर, मुआफ कर। वो कहता फिर मैं तेरी ने, मैं इस पुत्र ही सुनागा, इसने कफारा दिया है, जान कुर्बान की है, खून बहाया है, लिहाजा मैं इसकी सुनूंगा और मैं लोगों को मुआफ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन यीशु मसीह आपके लिए आसमानों पर बाप के दाहिने हाथ बैठा दिन रात शिफायत करता है। इसलिए सानू विच को किसी पान की लोड़ है? तेरे सदका फलाने दा, तेरे सदका ओदा। यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे नाम से, मेरे बाप से अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता मैं प्यो दे कोल ही जाके बह गया। और फिर बाइबल मुकद्दस हमें यह बयान करती है कि यीशु मसीह वो पाक हस्ती है। निकाली इब्रानी 9वां बाब, ये सेकंड रैंक वाला कहां चला गया है? इब्रानियों 9वां बाब 11 और 12 पढ़िएगा, क्या लिखा है? पढ़िएगा। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर हैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। अब सुनिएगा, जमीन पर भी कुछ मकाम थे जब काहिन लोग जाते थे, लेकिन अब एक आसमान पर भी मकाम था, और जहां पर यीशु अपना खून लेकर गया है। क्यों? ताकि उस मकाम तक आपकी और मेरी रसाई हो। एक दफा एक खतून आई, जब्दी की बीवी, और यीशु से फरमाइश करती है। पता क्या फरमाइश करती है? दो ही पुत्र लेके आ गई। और क्या कहती है? दोनों बेटों को लाकर, और दो ही पुत्र लेके आई। अम्मा सी ना, जाहिर है मां नूं बड़ा प्यार सी पुत्रा नाल, ते अम्मा आ गई दो ही पुत्र लेके। पुत्र दूजा भी आ जा, की है तू आ ना पुत्रा। और दोनों बेटों से प्यार करती है, जब्दी की बीवी है, और दोनों बेटों को लेकर आई। और क्या कहती है? ऐ यीशु, ऐ खुदावन, ऐसा हो कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मेरे एक बेटे को दाएं बिठाना और दूसरे को। मां ने की क्या नो? किते भाई ने दुआनो, एक सज्जे ते एक। जब तो आसमानों पर अपने रैंक में जाए तो एक रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे को एमपीए ना बनाना, मेरा बेटा एमएनए ना बने, ना डॉक्टर बने, ना वकील बने। एक फरमाइश है, इन्हें दुआ ने अपने सज्जे दे खबे बा लई। कहां बिठा लई? यीशु कहता है तू नहीं जानती तू क्या मांगती है। किसी को दाएं और बाएं बिठाना ये बाप के इख्तियार में है। आप जमीन पर ढूंढ रहे हैं पोजीशन, बैठ जाओ। हर बंदा जमीन पे लबन डे पोजीशन, स्टेटस। मेरी कुर्सी कहां रखेंगे? रौला ही किदा प्याद है? हाय हाय, रौला किदा है? मेरी कुर्सी किधर है? नहीं उठ बैठो, ऐते मेरी कुर्सी है 3 साल तो उठ बैठो। आ फिर उन्हें क्या कि सज्जे खबे बाना ये मेरे इख्तियार से नहीं है। यीशु मसीह आसमानों पर हाईएस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है और ये खुदा के बराबर है। अब सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस में जो तीसरी पोजीशन है, तीसरा रैंक, मुकाशफा की किताब 21वां बाब निकालिए और उसकी 19वीं आयत जरा पढ़िए क्या लिखा है जी। मुकाशफा की किताब
तीसरा रैंक आसमानों पर किनका है? 21वां बाब मुकाशा की किताब 19वीं आयत पढ़िए। जिसको है मिलता वो पढ़ दे। 21वां बाब 19वीं आयत। और उस शहर की पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की, चौथी जमुर्द की। 14वीं आयत पढ़े, 14वीं आयत पढ़े। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें। सुनिएगा, नए यरूशलेम की बात हो रही है। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए हैं। आसमान पर थर्ड पोजीशन है, जो रैंक है ना, ये 12 रसूलों के हैं। अगर आसमानी बाप यीशु के बाद आसमान पर कोई उत्तम दर्जे पर है तो वो यीशु मसीह के 12 रसूल हैं। और बाइबल मुकद्दस में यीशु ने खुद एक बात कही, निकाली का 19वां बाब मत्ती की इंजील, और बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है हमारे यीशु मसीह की। शागिर्दों ने यीशु से एक सवाल किया, मत्ती की इंजील 19वां बाब, और मैं 27वीं आयत से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 27वीं आयत में इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? कि क्या उन्हें, हमको क्या मिलेगा? किन्हें क्या है? और इस साहब मैं लीडिंग करना मनु की दोगे? मैं कहते मैं तका देगा है ना। आजकल हो गए पे आ गया, हमें क्या दोगे? हम खड़े होते हैं बाहर, हम आपके चर्च में आते हैं, हम ये करते हैं, हम संडे स्कूल चलाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम लीड करते हैं, हम काम करते हैं, हमें क्या दोगे? शागिर्द भी कहने लगे कि खुदावंद हमने, सुनो तो ध्यान ना, पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ, क्या लिखा है, क्या लिखा है? छोड़कर। क्या लिखा है? सब कुछ छोड़। कहते हमने बाप भी छोड़ दिया, बीवी भी छोड़ दी, हमने बच्चे भी छोड़ दिए, कश्ती छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया। आप जब खुदा के काम के लिए कोई भी नेगेटिव लफ्ज बोलते हैं, बाइबल कहते हैं खुदा सुनता है। अगर आपने अपने काम को खुदा की खिदमत के साथ कंपेयर किया, मुआवजा किया, और आपने कहा आसा बच्चे भी पाल लेने कि ऐसे बस खुदा दे काम करिए, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु का जवाब उन सुनना है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल लेके दूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों की फीस तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हें राशन डाल के दूंगा। देखिए अब बोल रहे, मैं तुम्हारे बच्चे होने का बिल अदा कर दूंगा। देखिए अब बोल दे रहे, मैं ईस्टर पर तुम्हें कपड़े लेके दूंगा। अगर आप ये सोच बना के बैठे हुए ना कि चर्च हमें कुछ देगा, और यहां की देना के है ना, जो देता है उससे मांगा करे। मलाउन है वो जो इंसानों पर तवक्कल करता है, लेकिन मुबारक है वो जो खुदा पर तवक्कल करता है। ते मेरे यीशु दा किड्डा सोना जवाब है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, शागिर्दों से कहा फिक्र ना करो, यहां की बात नहीं कर रहा, जब इब्ने आदम जिंदा होगा मुर्दों में से और अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जब मैं अपने जलाल में, अपने इख्तियार में, अपने इक़्तिदार में वापस जाऊंगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या लिखा है, तो जो मेरे पीछे हो ले वो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। आपके लिए 12 तख्त लगवा दूंगा मैं। हालेलुया।
اور یہاں گاڑیاں نہیں دوں گا، نہ یہاں پر گھر، نہ بیلنس، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں جب واپس آسمان پر جاؤں گا تمہارے لیے 12 تخت لگیں گے۔ واہ، ادھر آگے کوئی ہے رینک؟ دسو ان منو، یہ ہے شاگردوں کا رینک۔ پھر اپنی بائبل پڑھو، دھیان کی لکھا ہے، تو میں جب اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی، سارے نہیں جو لکھا ہے دھیان نہ پڑھ لئیو ذرا، کنہاں نو کیا سو تھی کہو کوئی شے سانو کہن دے نہیں، یہ تھرڈ رینک ہے جن کے نام اس شہر مقدس کی بنیادوں پر لکھے ہیں، 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ رینک والے شاگرد ہیں جن کے لیے یسوع نے ایک اور بات کہی تھی۔ لوکا کی انجیل را نکالیے گا، لوکا کی انجیل باب نمبر 22، اور انہاں واسطے ایک اور بڑا بڑا اعزاز کیا گیا۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 29ویں آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے، پڑھیے گا ذرا۔ اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو۔ میری بادشاہی میں کہاں کھاؤ گے؟ میری میز پر، میری میز پر کھاؤ گے۔ آپ نے کبھی شادیوں پر گئے ہیں؟ شادیاں تے ایک ٹیبل لگا ہوتا ہے بالکل سٹیج دے اوتے، پھر ایک لگا ہوتا ہے تھلے کر کے، پھر اتر کر کے صوفے اتر آؤ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں اور لوگ ہمیں ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں پادری صاحب ایتھے فرنٹ تے آ کے بہو، یہ صوفے آپ کے لیے بنوائے، یہاں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اچھا لگتا ہے۔ تے کئی بیاواں تے جانے ہیں، او میں تے ایلڈر بشیر صاحب پیچھے ہی بیٹھ کے آئے نے، او پیچھے، اور آپ کے خیال سے ابراہم کو آسمان پر کارنر ملتے ہوگی کہ نہیں؟ اور بھائی فردوس کا نام ایک بندے کے نام پر رکھ دیا گیا ہے، ابراہم کی گود۔ اب آپ کے خیال سے ابراہم فردوس میں، آسمان کی بادشاہ میں ابراہم کا کیا رینک ہوگا؟ پورے فردوس میں جو سب سے آنریبل بندہ، جس کو پورے فردوس میں آنر ملتی ہے نا خدا کے بعد، وہ ابراہم ہے۔ اس کے نام پر فردوس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ ابراہم کی، کیا رکھا گیا نام؟ ابراہم کی گود۔ چوتھا رینک، بہت ہی اسپیشل رینک ہے یہ۔ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 9 سے پڑھیے گا۔ یہ ایک ایسا خاص رینک ہے جو آسمان پر کچھ لوگوں کو ملتا ہے۔ ذرا پڑھیے گا کیا لکھا ہے، بڑی خاص بات ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 6 باب 9ویں آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے، جی پڑھیے گا۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی، جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی۔ قربان گاہ کے نیچے بھی کچھ روحیں دیکھی گئی، یہ بھی رینک ہے۔ فردوس ہے لیکن فردوس میں ایک خاص جگہ ہے قربان گاہ، اور وہاں پر کچھ روحیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ مرد ہیں۔ کون ہے جی؟ پڑھیے۔ جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ یہ وہ ہیں جو شہید کیے گئے۔ شہید ایمانداروں کا رینک آسمان پر الگ ہے، اور انہی کے بارے میں بائبل کہتی ہے مکاشفہ 2:10 میں، جان دینے تک بھی تو کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اپنی اپنی بائبل طے کرو، سارے کریں۔ آپ کی بائبل میں 5 قسم کے تاج ہیں، کتنے؟ سن لو، حوالے میں نہیں پڑھوں گا لیکن میں حوالے بول دیا گا۔ پہلا تاج زندگی کا تاج۔ کیا تاج ہے؟ آج ادھر وہاں چلے جائیے۔ یہ ہے پہلا رینک، زندگی کا تاج۔ یہ الگ تاج ملے گا، آسمان پر ڈیفرنٹ قسم کے تاج کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا تاج ہے زندگی کا، وہ لوگ جو یسوع مسیح کی خاطر شہید ہوتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنی جان کا
नजराना भी देते हैं और जो ये कहते हैं तलवारा दी छावे गांदे रहना है, तलवारा दी छावे गांदे रहना है, मौत दे नाल मतक्का लाउंदे रहना है, तलवारा दी। ये वो लोग हैं जिनको मौत की परवाह ही नहीं, यीशु के लिए अपनी जान कुर्बान करते। इब्तदाई कलीसिया जो पहला शहीद हुआ, आपको पता है जब सिर्फ शहीद हो रहा था, जब उसे लोग पत्थर मार रहे थे, तो उसने क्या देखा आसमान खुले पर? कहते हैं मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को बाप के दाहिने हाथ खड़ा की वेलकम करन दिया जी। जब रोम के अंदर मसीहियों को शहीद करते थे, बड़ा स्टेडियम होता था, हैवान भूखे शेर जब इतने दिनों से भूखे खौफनाक शेरों को छोड़कर स्टेडियम में, तो फिर स्टेडियम में मसीही औरतों को, लड़कों को, बूढ़ों को छोड़ते थे। और तारीख कहती है ये मसीही लोग डर के नुकरों में नहीं छुपते, ये भागते नहीं थे, बल्कि तारीख कहते हैं कि जब शेरों को देखते थे ये मसीही लोग, ये औरतें, बूढ़े गीत गाते हुए आगे बढ़ते थे और कहते थे ए कैसर, हम बेशक तेरे कैदी हैं, लेकिन हम इस स्टेडियम में यीशु की मोहब्बत के कैदी हैं। हम इस कैद में अपनी मौत का नजराना पेश करके यीशु को खुश करेंगे, और ये नजराने हम यीशु को पेश करेंगे। हम उसकी मोहब्बत के दीवाने और आशिक हैं, लिहाजा अपनी मौत के नजराने पेश करते थे वो। जान चौथा रैंक, और इनके बारे में क्या लिखा गया? जान देने तक भी ये पोजीशन है। उन तू ही सोच दोगे तो अही कितने हैं फिर, है ना? आया जेन च साडा कितने, अही कितने हैं फिर, तो आडा फिर अल्लाह ही हाफिज। जेने में एवं तो रैंक ने, क्योंकि आपने तो समझा था आसमान से सारे एक ही ने। क्या है जी? आसमान पर सारे इक्वल हैं, रैंक है इनके, पोजीशंस हैं। दूसरा ताज है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुशी का ताज। केड़ा जी? आओ थे टोजो, केड़ा ताज है? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब 19 आयत। तीसरा ताज टोजो तुसी उथे आगे चलो, राष्ट्रबाजी का ताज दूसरा तिमोथी 4 बाब 8 है। चौथा ताज जलाल का ताज। केड़ा ताज है जी? पहला पत्रस चौथा बाब 5वीं आयत। और पांचवा ताज है फातेह का ताज। पहला कंथियों नामा बाब 24 ते 25 आयत। आसमान ते 5 ताज ने। केड़े जी? केड़े? किन्ने ताज ने? बाइबल में हवाले लिखे हैं, लेकिन टाइम नहीं कि मैं इनके बारे में डिस्कस करूं। नंबर 1 जिंदगी का ताज, खुशी का ताज, राष्ट्रबाजी का ताज, जलाल का ताज, फातेह का ताज। फिर बोलो कितने ताज ने? जिंदगी का ताज, खुशी का ताज, राष्ट्रबाजी का ताज। केड़ा चाहिए है? केड़ा चाहिए? बोलो सारे जान दे लोगे कि नहीं है? तो 100 रुपया नहीं निकलता तो जान कहते मरो दाय की तो ही नहीं करते तो जान दे देंगे। अरे बटवे दाय की कटो फिर जान भी कर। दिल ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इस बटवे को हाथ ना लगाना, इसको मैंने खुद पढ़ा है ना गल। 5 ताज, जान देने तक भी तो क्या दूंगा? जिंदगी का कितने रैंक है? रैंक बताइए। खुदावंद यहोवा का, बेटे का, 12 शागिर्दों का, शहीद होने वाली रूहों का। एक और रैंक का मुकाशरा 4 बार पढ़िएगा, बड़ा ये भी रैंक है।
یہ بھی آسمانوں پر ایک پوزیشن ہے. مکاشفہ 4 باب 4 آیت سے پڑھیں گے ہم. کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا 4 آیت سے. اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں. سنیے گا 3 آیت تو پڑھو، 3 آیت تو پڑھنے ہیں. اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب. یہ یہوہ کے تخت کی بات ہو رہی ہے. سنیے گا یہوہ کے تخت کی بات ہے. کیا لکھا ہے جی؟ جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے جی. اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے جی. اور اس تخت کے گرد 24. سنیے گا، ایک تخت ہے اور اس تخت کے کیا لکھا ہے؟ گرد کیا لکھا ہے؟ زمرد کسی دھنک معلوم ہوتا. سنیے گا، اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں. کتنے؟ 24. کتنے؟ اس تخت کے جو گرد. اس پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کن ہے؟ جی کون بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ 24 بزرگ بیٹھے نے. سنو کیا لکھا ہے. لکھا اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. پریز ہاللویا. 5واں رینک کون نے؟ ایکڑے نے. ہاں جی، یہ بھی تو رینک ہے نا، آسمان تھے. 5واں رینک بالکل تخت کے گردا گرد. سنو، تخت کے کتنے رینک ہے؟ 24. کتنے تخت؟ بندے کتنے بیٹھے نے؟ 24 بزرگ یہ آسمانوں پر تخت پر بیٹھے ہیں. اب لوگوں نے کہا یہ 12 بیٹے یعقوب کے ہیں اور 12 شاگرد ہیں. جی نہیں، وہ نہیں ہے یہ. لیکن ایک انتھینٹک تشریح آپ کو بتاتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کی. کچھ نے کہا یہ ہارون کے بیٹوں کے بیٹے ہیں. حوالہ پڑھ لیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. پہلا تواریخ 24واں باب. کچھ نے کہا یہ 24 بزرگ یہ والے ہیں. پہلا تواریخ 24واں باب ذرا پڑھیے گا، نکالو، کیونکہ ایک دفعہ لوگ کی 24 بزرگ کیڑے نے ہو. آپ کو بتاتا ہوں آج وہ کون سے ہیں. نکالیے تواریخ، پہلا تواریخ 24واں باب اور پہلی آیت تو پڑھو کی لکھا ہے. اور بنی ہارون کے کفریق یہ تھے. ہارون کے بیٹے ندب، ابیہو، الیعزر اور اتمر تھے. اور ندب اور ابیہو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کی اولاد نہ تھی. سو الیعزر اور اتمر نے کہانت. سنیے گا، ہارون کے 4 بیٹے 2 مر گئے. اب اس میں سے 2 ہارون کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ الیعزر. اور دوسرا کون ہے جی؟ اتمر تھے. آگے پڑھیے. اور داؤد نے الیعزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا. جی. اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ الیعزر کے بیٹوں میں رئیس ملے اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ الیعزر کے بیٹوں میں ابائی خاندانوں کے 16 سردار تھے. کتنے لکھے ہیں؟ 16 لکھے ہوئے ہیں 16. آگے. اور اتمر کے بیٹوں میں سے ابائی خاندانوں کے مطابق 8. کتنے ہو گئے؟ 16 سے 8 کتنے ہو گئے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ہارون بیٹوں کے جو 2 بیٹوں میں سے آگے رئیس ہے نا، ایک دے 16، ایک دے کتنے؟ کہتے ہیں یہ 24 بزرگ ہارون کاہن کے بیٹوں کے ہیں. لیکن سنو، دھیان نہ سنو، میں کافی ریسرچ کرتا رہا اس کے بارے میں، کیونکہ میں نے کتابوں کو دیکھا. ماہرین کچھ بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن بائبل کے کچھ جو ماہرین اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. یہ کون تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گڈ فرائیڈے کے دن یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو بائبل کہتی ہے اس دن قبریں کھل گئیں اور بہت سے مقدسین، کیا لکھا ہے، جی اٹھے. مقدس شہر میں بہتوں کو، لکھا کہ نہیں، بہتوں کو دکھائی دیے. اب بائبل کے اسکالر کہتے ہیں گڈ فرائیڈے کے دن جو مقدسین زندہ ہوئے تھے، یہ 24 وہ مقدسین تھے جو گڈ فرائیڈے کو زندہ ہوئے، لوگوں کو دکھائی دیے. اب جس دن یسوع آسمان پر گئے وہ انہاں 24 نال لے گئے اور ان کے لیے اسپیشل آسمان پر 24 تخت لگوائے گئے اور وہ اس کے رینک میں شامل کیے گئے. یہ بائبل کے اسکالر کا کہنا ہے.
कुछ कहते हैं कलीसिया की नुमाइंदगी करता है, कुछ कहते हैं ये, लेकिन जो कुछ ज्यादा बाइबल के उलमा मुतफिक हो रहे हैं, उनका कहना यह है जो मुकद्दसीन जिंदा हुए थे गुड फ्राइडे को, उनको यीशु आसमान पर लेकर गए। ये वो 24 बुजुर्ग हैं, लिहाजा ये इनका 5वां रैंक है। हालेलुया, हाले, अब बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे लिए क्या है? आपके लिए बरकत है। आइए आखिरी बातें पढ़ते हैं। निकालिएगा मुकाशवा की किताब। अब आपके लिए मेरे लिए ऑप्शन क्या है? सुनिएगा, मुकाशवा की किताब पहला बाब, दूसरा बाब निकालिए। मुकाशवा की किताब दूसरा बाब, मुकाशवा की किताब दूसरा बाब, सुनिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है दूसरा बाब आयत नंबर 7, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के तख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। फिर मुकाशवा दूसरा बाब पढ़ेंगे और उसकी 11वीं आयत, जिसके कान हो वो सुने किरू कलीसियाओं से, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। फिर मुकाशवा किताब दूसरा बाब आयत नंबर 17, जिसके कान हो वो सुने किरू कलीसियाओं से, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना। गौर करी जाओ, आगे चलते हैं। मुकाशवा दूसरा बाब आयत नंबर 27 लिखा है, वो उस लोहे के आसपास उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने के रू कलीसियाओं से। आगे बाप नंबर 4 आयत नंबर 4, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ, क्या लिखा है, सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। आगे चलते हैं, एंड पर चलते हैं, बाप नंबर 3, और सुनिए नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रू कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लो जी आखिरी बरकत उन मेरे थोड़े वास्ते आ लगी। सुनो तीसरा बाब आयत नंबर 21, सुनिए, जो गालिब आए, बोलिए, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ कुट के पढ़ोगो, अपने तख्त पर बिठाऊंगा। कुट के बोलो, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। और पतरस का तख्त अलग है, 24 वालों का अलग है, लेकिन चर्च आपके लिए ऑप्शन है। केड़ा तख्त चाहिए जे, 24 वाला, 12 वाला के खुदा दे बेटे वाला? ऐ सुन लो, मैं नहीं जे कहन दिया बड़ा वड्डा एजाज तो ही कहना ना कि साडा की बनेगा, तो बड़ा वड्डा एजाज आ गया। जो गालिब आए ऑप्शन है, जो गालिब आए वो मेरे साथ सैर करेगा, मॉर्निंग सैर करेगा, गल्ला बातें करेंगे, कट्ठे असी गल्ला करांगे ते कट्ठे असी सोने दियां सड़कां ते जान देंगे, सैर करेंगे, ऐ सैर हो रही है सोने दियां सड़कां ते कट्ठे गल्ला करांगे ते
सानू भी हवावां दे जन्नतां दे मिठे मेवे ते सानू भी शुगर कदी भी नहीं होवेगी जन्नतां दे मिठे मेवे ना इंसुलिन खान लाओ ना गोलियां सुटो ये एहसास है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उस पर तख्त पर बैठा हूं ये तो हो गया कलीसिया वास्ते ऑप्शन चर्च वास्ते ऑप्शन कितने बहना जे आपको पता है अक्सर का जब मैं यहां बैठा होता हूं तो एक होर मेरे नाल आके बह जाता है कौन है इतने आके लेट भी आता लेट फीडर फड़ के बह जाता उन्हें पता प्यो की कुर्सी है ऐसा किन्हें मना करना है इसलिए बेटा बाप के तख्त पर बैठा है और बेटा कहता है तो भी ऑप्शन है गाली पाओ दुनिया पर गाली पाओ गुनाह पर गाली पाओ इब्लिस पर गाली पाओ और जब गाली पाओगे तो तुम्हें सफेद पत्थर दूंगा पोशीदा मन दूंगा और मेरे साथ सैर करोगे हालेलुया और एक आखिरी रैंक भी है जे उन वेखो तुहां जाना किते आखिरी रैंक पढ़ लो मुकाशफा की किताब 7 बाब उन्हें ए रैंक वेख लो ए पसंद जे कि पिछला पसंद जे तो पढ़ियो कि लिखा है मुकाशफा 7 बाब 9वीं आयत मुकाशफा 7वां बाब 9वीं आयत सारे खरोजो थल्ले वाले उतले बैठे रहो सारे खरोजो सुनिए क्या लिखा है पढ़िए 9वीं आयत इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे एवी कैटेगरी जे दसो है पसंद जे भीड़ है बहुत बड़ी और तख्त के आगे है पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन उठे जहां पर आपको खड़ा करेंगे वहीं खड़े रहेंगे आपका कोई वहां पर इतराज करने का नहीं मौका खुदावन जी मनोयात की आगे आपके अमाल के मुताबिक आपकी जगह सेट होगी वहां पर लेकिन एक गल है ए पहली कतार वाले फिर दूजी फिर तीजी फिर चौथी फिर पंजवीं फिर पीछे लेकिन है तो ही अंदर ही हो आसमान ते कितने खड़ोना चाहते हो पहली कतार च के बाप दे नाल तखत ते पीछे कौन होएगा फिर और कपड़े केड़े पाए सन सारे ने सुनो केड़े एक बड़ी भीड़ सफेद जामे की पाए ने हुण दसो भीड़ खड़ी होगी कि नहीं किसी दी अम्मा आएगी किसी दा अब्बा किसी दा कुछ ना कुछ मैं कहना चाहूंगा गालिब वाला रैंक लवो अगर हो सके तो जान देने वाला रैंक भी आ जाए तो कहना खुदावन जान जांदी ते जावे जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे तो यसू दियां रावां चावे हालेलुया हालेलुया सो जो कोई जमीन पर हलीम होगा आजिज होगा छोटा बनेगा आसमान पर क्या बनेगा वो इसलिए आजिज बने निके रहा कर निके बन जाओ जड़ा निका बनेगा आसमान तक ही बनेगा आइए आसमान पर बड़ा बनने के लिए जमीन पर छोटा बनना पड़ेगा सोने दिया
कोशिश करें, सब खड़े हो, कोई नहीं बैठा रहेगा, कोई थका नहीं रहेगा, सब खड़े हो जाइए। जिथे यीशु आपरेगा इकट्ठे गल्ला करांगे, जिथे यीशु आपरेगा उठे असीं रोवांगे, इकट्ठे गल्ला करांगे, इकट्ठे असीं रोवांगे। ओ सोने दियां संडेगां ते तलूरी टुरावेगा, ओ सोने दियां संडेगां ते तलूरी टुरावेगा, ओ सिरों हवावां ते डोले उड़ावेगा, सूरज जावेगा, सूरज जावेगा। होशाना होशाना दुल्हा पे आना है, होशाना होशाना दुल्हा पे आना है, बारियां बारियां मुझे दियो मारी, बारियां बारियां मुझे दियो मारी। हाथ पढ़ के सारे पढ़ो, सारे पढ़ ऊपर करके, अरे शानो चांद दिया कर लो इना दुखा लो सिला ने पाया। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे शानो चांद दिया कर लो इना दुखा लो चंद चांद मिले चंद चांद Wow.